से धन्यवाद देवी आमकर सुनीता भत्रा भूणी को अति सुंदर गीत गाई पुणी अति परिचित वाक्य मध्य चाहे तो वाक्य चिर नूतन आम जिते थर से वाक्य पढ़ुवा तेते थर प्रभु हमको गोटे गोटे नुआ नुआ चिंताधारा से वाक्य मध्य अति पुराणा अनेक थर शुणी वाक्य हूँ आज वाक्य एवरी पुस्तक लेखा जाए जे पर्व शुणी वाक्य प्रति अधिक मनोযোগ देवा तो काले आम पथभ्रष्ट हवा जो वाक्य आम पाशरी जाऊ अनेक समय पथभ्रष्ट होवार बहुत चांस रही तेणुक शुणी वाक्य हेल्ले अधिक मनोযোগ सहकारे माने से वाक्य को शुणा चेष्टा करवा आज मैंने जो वाक्य चिंता करवा समस्ते पाइबे मार्क तार 5 पर्व तार 21 पद ठारू 42 पद जाए मार्क तार 5 पर्व 21 पद ठारू 42 पद से लिखा जाए जीशु नौकार पार हो पुनर्बार अपर पारी को बाहुरी आसते बहु संख्यक लोक ताहां निकट में एकत्र हेले और से समुद्र कूल रहिले से समाज गृह अध्यक्ष मध्य जाइरस नाम जड़े व्यक्ति आसी ताहां देखी ताहां चरण तले पड़े पुणी बहुत विनती कर कहले मोहर कन्याटी मृत प्राय से जेपरी रक्षा पाई बंचब एथि आपण आसी हस्त थोइबा हेतु एथिरे से ताहां सांगरे गले पुणी बहु संख्यक लोक पछ पछ जीवाक लगिले और से पछरे माड़ी पड़ुले से 12 वर्षर पर्यंत प्रदरग्रस्ता जड़े स्त्री लोक जे कि अनेक वैद्य द्वारा बहु क्लेश भोग कर सर्वस्व व्यय करते किछि मात्र उपकार न पाई बर अधिक पीड़ित हो पड़ा से यीशु को विषय शुणी लोक गहल मध्य पछाड़ू आसी ताहां लुगा छुईला कारण से कहूला केवल ताहां लुगा छुईले मु सुस्थ हेबी से क्षणी तार रक्तस्राव सुस्थ है पुणी से जे रोगरु आरोग्य पाई से निजे देहरे अनुभव कला तत्क्षणात यीशु अपना ठारू शक्ति निर्गत होगा अंतर ज्ञात हो लोक गहल मध्य बुली पड़ी कहले ये मत छुईला शिष्य मैंने कहले आपण देखुं लोक समूह आपण मारी पड़ू आपण कहते किए मत छुईला किंतु जे ताहा करिथिला ताहाको देखिबा निमते से चतुर्दिग दृष्टिपात करने को लगिले से स्त्री लोकटी अपना प्रति जहाँ घटी ताहा जानी भय थरी थरी आसी ताहां चरण तले पड़ी समस्त सत्य कथा ताहां कहला तरी से ताहां पचारे बस तोहर विश्वास तोते सुस्थ करी शांति रे चली जा और तोहर रोगरु आरोग्य हिता से यही कथा कहूबा समय समाज गृह अध्यक्ष घर लोके आसी कहले आपण झीलटी मरीगला गुरु को कहीं कष्ट दे किंतु जीशु से कथा शुणी न शुणिला परी समाज गृह अध्यक्ष कहले भय कर नहीं केवल विश्वास कर पुणी से पितर जाकुब और ताहां भाई जहन बिना क्या अपना सांगरे जावाक देले नहीं से माने समाज गृह अध्यक्ष घर को आसते से कोलाहल होउतिबा एवं लोके अत्यंत रोदन विलाप करथिबा देखिले पुणी भीतर को जाई से मान को कहले कहीं रोदन करुछ कहीं कोलाहल रोदन करुछ पिलाटी मरी नहीं मात्र शोई पड़ी से से प्रयास करने लगे किंतु से समस्त को बाहर कर पिलार बापा माँ और अपना संगी मान को सांगरे किनी पिलाटी जो स्थान से स्थान प्रवेश कले आ पिलार हाथ धरी ताहाको कहले चली थाकुम अर्थात आगो बालिका मु ते कहूँ से श्रेणी बालिकाटी उठी बुलाबुली करने को लगिला कारण ताहार बयस 12 वर्ष थिला से अतिशय आचंबित हो गले प्रभु पठित वाक्य पर आशीर्वाद करंतु आमने ये देखुचु जे जीशु जतले समुद्र पाखे आसुचंती आ जतले नौकारे पार हो पुनर्बार अपर पारी की बाहुड़ी आसते बहु संख्यक लोक पछे पछे गले आई समय जाइरस नाम जड़े समाज गृह अध्यक्ष से
आसी जीशुଙ୍କର पाद तले उगुड़ होई प्रणाम कले। एही समय आम गोटे देखुचु जाइरस जे कि समाज गृहर जने अध्यक्ष अनेक समय आमर मंडली जो मैंने अध्यक्ष पदरे थांती पाखे नम्रता देखा जाए से चाहती समस्ते आसी आम पाखे मुंड लुआंती किंतु यही व्यक्तिर नम्रता आम स्थान देखा पाऊ। आज यही अंश मध्य दुईटी घटना मध्य पांचटी विषय आपण मान करने चाहे यही स्थान देखुचु जाइरसंकर नम्रता जेसु तार नम्रता को देखिले आउ तार निवेदन मध्य शुणिले से कहला मोर झील मृत्यु प्राय आपण टिके आसी मो झील उपरे हाथ देले मो झील सुस्थ हो जीशु सहित जीवाई बाहर आवा बाटरे एक घटना घटुची बहुत लोक भिड़ होती जड़े 12 वर्षर प्रदरग्रस्त स्त्री लोकटी मन में गोटे इच्छा जागृत है एते आड़े जाइए निराश आसी कौन प्रकार लाभ हो पारि ना आम पढ़िलु तार सर्वस्व से सर देती किंतु किसी फल पाई पारि ना शेष से जीशु निकट को जीवाई बाहरी लोक एत भिड़ से लोक भिड़ देखिकी से तार मन में निराश आसेनी भितर जो विश्वास जागृत होता से विश्वास सका से भिड़ मध्य जाए मन में खाली एति सिद्धांत ना मुझी आर लुगार झुंपा छुईबी ताहले मु सुस्थ हो मो प्रिय माने आज जो लोक मैंने प्रभु को कथा शुणती प्रभु को पाखक आसवा इच्छा प्रकाश करती मन मध्य इच्छा जागृत हुए प्रथम जनगहली लोक मैंने बाधार कारण होता है निज परिवार लोक मैंने निज समाज लोक मैंने निज अंचल लोक मैंने बाधा दे था जीशु निकट को आसवा किंतु स्त्री लोकटी जनगहली सकाश निराश न हो भिड़ भितर जाए प्रभुंर पछाड़ जाए लुगार झुंपा छुंचते तत्क्षणात से सुस्थ होकर अनुभव करुँच रक्तस्राव बंद होता लिखा जाए और से शरीर मध्य अनुभव कर सुस्थता पाई अच्छे ए समय जीशु कौन कर बुली पड़ुंट आते किए मत छुईला आ शिष्य मैंने कहते एत भिड़ ता भर ठेला पेला आप लोक मैंने पड़ जाऊँ से कहते किए मत छुईला जीशु कहले ना किए मत छुईला जो द्वारा मो शरीर शक्ति निर्गत है। मो प्रिय मन आज आम से विश्वास प्रभु चाहती जो विश्वास द्वारा शरीर से शक्ति को आम टाणी आनिबा से सुस्थकारी शक्ति को आम टाणी आनिबा एपरी प्रार्थना एपरी विश्वास प्रभु आम ठार चाहती से दिन से स्त्री लोकर विश्वास आउ शिशुकर शरीर मध्य शक्ति को टाणी आनीला आ से सुस्थता पाई सुस्थता पाई से चली जावाई बाहरी से चाहती जो मैंने निकट को आसती सहित निबिड़ संपर्क रखा चाहती मुखर साक्ष्य शुणा चाहती कारण प्रभु आम गौरव परमेश्वर अपना गौरव से क्या दिखती ना आम सृष्टि कर गौरव प्रशंसा उद्देश्य जो साक्ष्य आम कहू जे प्रभु आम जीवित यह प्रकाश कर से गौरवान्वित होता से दिन से कहले किए मत छुईला चारिआडे जो बुली अनौंट से स्त्री लोकटे लुचि रही पाला भय थरी थरी निकट को आसी सब सत्य कथा कहला जीवन में जहा कि घटी सब विषय कहला। प्रिय माने प्रभु निकट में आम आम मनर कथा भांगी कही दाऊद कहती तुमने अपना मनर कथा भांगी कह प्रभु निकट में और से दिन से स्त्री लोक तार सब सत्य कथा प्रभु निकट में कहीदेले आ प्रभु से कहते बस भय कर ना तोर विश्वास ते सुस्थ कर शांति आग को बढ़ा जाऊँच जाइरस गृह को आवा समय जाइरसर गृह किसी लोक आसी कहते झील मरीगला आ गुरु को कहीं कष्ट देउछ तथा जीशु शुणी न शुणिला परी जाइरस कहले भय कर ना विश्वास कर तुम झील बंचब से कथार विश्वास कर जाइरस सहित गले घर को गला देखुं स्थान लोक मैंने कोलाहल करुँच रोदन करुँच जीशु से कहते कहीं कोलाहल करुच कहीं रोदन करुच से कहते झीलटी मरी जाइए कि जीशु कहते से मरी ना से शोई पड़ी
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରିହାସ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଯେତେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ସେଇ ମୃତ ଝିଅଟି ଥିଲା, ସେଇ ଘରକୁ ଆପଣର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ମା ବାପାକୁ ନେଇ ଗଲେ, କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ ଝିଅକୁ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ ତଲି ଥାକୁ ଆଗ ବାଳିକା ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଉଠ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଝିଅଟି ଉଠି ବସିଲା, ଆଉ ସେ ଚଲାବୁଲା କଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ଯାହା ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ତାହା ଏହା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ହିଁ ସଫଳ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ହିତୋପଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ସେখানে ଲେଖାଯାଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ଯୋଜନା କରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ହଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ 2 ଜଣଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ସେଇ ପଦରଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ଆଉ ସେ ଜାଇରସ। ପଦରଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଗୋଟେ ଯୋଜନା କଲା, ମୁଁ ଯିବି ପଛାଡେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଲୁଗାର ଝୁମ୍ପା ଛୁଇଁଦେବି, ଆଉ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବି, ଧୀରେ ଚାଲି ଆସିବି। ତା ଯୋଜନା ଯାହା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯୋଜନାରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପଳେଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଆଗରେ ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଜାଇରସ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଥିଲା, ଯୋଜନା ଗୋଟେ କରିଥିଲା, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିବି, ଆଉ ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ, ମୋ ଝିଅର ମସ୍ତକ ଉପରେ ହସ୍ତ ଦେବେ, ଆଉ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ସେ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବନ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ସେଦିନ ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଜନା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ଯୋଜନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ। ଆମେ ଯଦି ଦିଶାୟ ତାର 55 ତାର 8 ଏବଂ 9 ପଦ ପଢିବା, କି ଯଦି ପାଇବେ ପଢିବେ, ଦିଶାୟ 55 8 ଏବଂ 9। ଦିଶାୟ 55 8 ପର୍ବ ଏବଂ 9 ପଦ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁହେଁ, କିଏ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ସକଳ ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ପରି ନୁହେଁ। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଯେପରି ଉଚ୍ଚ, ସେହିପରି ଆମ୍ଭର ମାର୍ଗ ସକଳ ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଅପେକ୍ଷା, ଓ ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚତର ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ହଁ, ମୋ ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢେଇବି, ପାଠ ପଢି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଚାକିରି କରିବ, ଏସବୁ ଆମେ ଯୋଜନା, ଆମେ କଳ୍ପନା କରିଥାଉ, ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି ନା, ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସକଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଲେଖା ହଉଛି ଆମ୍ଭର ସଂକଳ୍ପ ତୁମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ପରି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ତୁମମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ସକଳ ଆମ ମାର୍ଗ ପରି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମର ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ। କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠେଇ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଯୋଜନା ରହିଛି, ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂକଳ୍ପ, ଯେକୌଣସି ମାନେ ଯୋଜନା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚଣତଳ ରଖିବା, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ, ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସଂକଳ୍ପକୁ, ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ହୁଏତ ସେଦିନ ଲାଜରଙ୍କ ବିଷୟ ଯେ ଦେଖୁ, ଲାଜର ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମରିୟମ ଆଉ ମାର୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଭାଇ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅସୁସ୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆହୁରି 4 ଦିନ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲେ। ଯଦି ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ସେ ପରିବାରରେ ସେତେଟା ଆନନ୍ଦ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସେଇ ଘଟଣା ଦେଖି ଯେପରି ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏଇ ଯେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି,
ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେ 4 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଜନା, ଆମମାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା, ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରୁ, କିଛି ଯୋଜନା କରୁ, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଥୋଇବା। ହାଲେଲୁୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା। ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଲୁଗାର ଝୋପାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲା। ସେ ଲୁଚି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କିଏ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ଆଉ ମୋ ଶରୀରରୁ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆଉ ଲୁଚି ପାରିନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଥରି ଥରି ଆସିଲା। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ବାଇବେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ବଶ୍ଚ ସାହସ ଧର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ ହିନ୍ଦୀ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ମାର୍କ ତାର 5 पर्व 34 पदरे, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने अपने इस विश्वास में बची रहे। এই স্থানে লেখা যায় পুত্রী, সেটা বৎস বলে লেখা যায়, কিন্তু এই স্থাନରେ পুত্রী ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ଝିଅ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେଟି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ପୁତ୍ରୀ ବୋଲି ଯାହା କହିଲେ ଝିଅ, ସେ ଏକ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ସେଠି ଯୋଡୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାର କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଉପାସନାକୁ ମଧ୍ୟ। ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ସିପ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଯାନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଛ, ମୋ ଠାରୁ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଅଛ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଏକ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ସେ ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରୀ। ପୁତ୍ରୀମାନେ ମାର୍କ ତାର ସେଇ 15 पर्व 5 पर्व 34 पदରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବଶ୍ଚ ବା ପୁତ୍ରୀ ତୁ ସାହସ ଧର। এই ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ସୁସ୍ଥତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ପିତା ଏବଂ ଗୋଟେ କନ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। এই ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମାନେ এই ସ୍ଥାନରୁ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହୋଇ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇ ଚାଲି ନ ଯାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିବା। এই ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଠ କରିବା, ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଜଣେ ଯଦି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଉ 2 ଜଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରସ୍ପର ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, এইটা ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇପାରିବା। କେବଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ତାହା ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଆମେ ପାଇବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ବିନା ତୁମେ ମାନେ କିଛି ହିଁ କରିପାର ନାହିଁ। ଯାହାକି ଜହନ ତାର 15 पर्वରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ ଠାରେ ରହିବି। ଯେ ମୋ ଠାରେ ରହେ, ମୁଁ ଯାହା ଠାରେ ରହେ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳେ। ଆଉ ମୋ ବିନା ତୁମେ ମାନେ କିଛି ହିଁ କରିପାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆମକୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେଇ ପ୍ରଦରଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ରୀ, ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟକୁ ଯିବା, ଯାହାକି ଜାଇରସ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉପରେ ହାତ ରଖିବେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ
ମରିଗଲାଣି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଜାଇରସର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୀଶୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେ ଜାଇରସ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଝିଅ ମରିଗଲାଣି, ହୁଏତ ଆମମାନେ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଯୀଶୁକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଉ କାରଣ ସକାଶୁ ଯୀଶୁକୁ ନଉଥିଲୁ ଆଉ ସିଏ ତ ମରିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ନେବି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ତା ମନରେ ଥିଲା। ଏ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ସେ ଜାଣି ସେ ବାଟରେ ଆସିବା ସମୟରେ ହୁଏତ ଚଞ୍ଚଳ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ପକ୍ଷାଘାତ ସେଇ ପ୍ରଦର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା ସକାଶୁ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ଏବଂ ଝିଅଟି ମରିଗଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାଇରସ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅତୁଟ ଥିଲେ, ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ହଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ବାକ୍ୟାଂଶରୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଜାଇରସଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସରେ ଥିଲେ, ଯେପରିକି ଆମେ ଦେଖୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ବିଷୟ। ପୁଅକୁ ପାଇବା ପରେ ସ୍ନେହ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଏହା ଭାବି କହୁଛନ୍ତି କ୍ଷମା କରିବେ, ଗୋଟେ କଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ତେଣୁ କରି ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେଲା, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିବା ସକାଶୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମ ଯିଏକି ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯୋଉଟାକି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ, ଯିଏକି ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆକାଶର ତାରା ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମର ବଂଶ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ କଣ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ ନା। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ନେଇଗଲେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଳି ଦେବା ସମୟରେ ଆଉ ଠିକ ଆଉ ନେଖା ମୋମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାଳକର ପ୍ରତିକୂଳ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଏପରି ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ପରୀକ୍ଷା ଆସିଥାଏ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଇରସକୁ ଦେଖିଲୁ, ଅବ୍ରାହମକୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି, କାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯାହାକି ଆମେ ଆଜି କାହାର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି